الرحمن الرحیم۔ لیجیے جناب اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آئیں سارے مل کے جناب اپنی وہ محفل، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا، ایک دوسرے کی خوشیاں بڑھانی، ہاں جی، یعنی کہ آگاہ کرنا امیگریشن قوانین پردیش جو ہوا، تو پردیش میں پھر اس طرح ہی چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ بانٹیں، درد بانٹیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں کو بڑھانے کا اسباب کریں۔ ایسا سب سے پہلے ایسے ہے کہ اللہ کی تعریفیں ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کی آل اور اولاد پر درود و سلام ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ جمعرات کا پروگرام ہے، بنیادی طور پر تو یہ حالات حاضرہ کرنٹ افیئرس، لیکن اصل میں یہ قانون ہمارے نئے جو بچے آتے ہیں، پولیٹیکل اسائلم سے لے کر نیشنلٹی تک، امیگریشن تک، جو ایپیماگرون ہے، مختلف وادیہ پارامونی ہے، لیگل سٹیٹس ہے، اس سے متعلق یہ ہماری زیادہ گفت و شنید ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی، اپنی اصلاح سے متعلق فکر کرنی، یہ بھی بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کہتے ہیں کہ عقل و دانائی جو ہے کسی پہاڑ کا نام نہیں ہوتا۔ عقل و دانائی چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اپنی پوری توجہ سے اپنے کاموں کو ذمہ داری سے نبھانا، لیکن اگر آپ فار ایگزامپل اپنے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑتے جائیں تو وہ تو ایک ذمہ داریوں کا ڈھیر بن جائے گا، بہت زیادہ کام آپ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے فرمایا کام 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 اور پھر کام، اور آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا۔ جس نے آج کا کام کل پر چھوڑ دیا، پھر کل کا پرسوں پر، پرسوں کا ترسوں پر، تو اس نے یعنی کہ آپ نے بہت زیادہ کام چھوڑ دیے اور پھر وہ ڈھیر بن جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں، کاوش کریں کہ اپنا روزانہ کا کام روزانہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، سب سے پہلے آتے ہیں کہ وہ حالات حاضرہ میں بے شک یہ قوانین ہیں اور بے شک یہ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی اہم اور ضروری ہیں۔ لاک ڈاؤن، پتہ ہے نا، بڑے سارے ہمارے بھائی بچے، کچھ تو چلو روزگار کی وجہ سے، نستولی کی وجہ سے کچھ بہتر ترتیب میں چل رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو نئے ہیں، اور نئے ہونے کے بعد ان کے پاس نہ پیپرز ہیں، نہ وہ بیچارے یا نستولی میں ہیں، اور نہ ان کو کسی طرح سے کوئی سپورٹ ملتی ہے۔ وہ بڑے سخت لاچاری کی اور بڑی سخت آزمائش کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا، ہاں جی، وہ ہے نا شعر کہ عبادت کے لیے تو بڑے سارے فرشتے تھے، لیکن انسان کو پروردگار نے بے شک عبادت کے لیے بھی، لیکن درد دل کے لیے اصل میں پیدا کیا کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، اور قریب جو ہمارے بھائی اس طرح کی کسی کیفیت میں ہیں ان تک پہنچ کر ان کی جس طرح مدد ممکن ہو ان کی مدد کی جائے۔ لاک ڈاؤن کا معاملہ جو ہے سب سے پہلے سر دست میں رکھوں گا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے پچھلے 2 ہفتوں سے، پتہ ہے نا، ہفتہ وار تدریج کے ساتھ حکومت یونان جو ہے اس نے لاک ڈاؤن کے متعلق جو ہے وہ آہستہ آہستہ پابندیاں کافی کھول دی، ہٹا دی، اور اب فیصلہ یہ تھا کہ 1 فروری سے جو ہے وہ جو باقی رہ گئے ہیں سکولز ان کو بھی کھول دیا جائے۔ کل کی خبر یہ ہے کہ تقریباً 858 نئے کیسز جو ہیں سامنے آ گئے۔ 858 کرونا وائرس کے کیسز، کرونا وائرس کے شکار افراد جو ہیں وہ کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ کافی ساری اموات بھی ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ایک دم پھر جناب کل سے وہ حکومت بھی شدید پریشان ہوگی ہے، اور جو تحقیق کرنے والے ماہرین ہیں وہ بھی اس بات میں سخت تشویش کا شکار ہو گئے ہیں۔ چال تو یہ رہا تھا کہ کرونا جو ہے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے چیزیں نارمل کر دی جائیں، اور نارمل چیزوں کے ساتھ پھر آئندہ جو ہے وہ ترتیب چلے اور سارے افراد، سارے کام، سارے معاملات کھل جائیں۔ لیکن آج 28 تاریخ کو جو ماہرین نے، جو ڈاکٹرز نے، جو وزیر محنت اور محنت سے متعلق جو معاملات ہیں
وزیر صحت خاص طور پر، ان کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ کافی تشویش کر رہے ہیں اور تجاویز پیش کی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کر دیا جائے. یعنی کہ ایک طرف ہم انتظار کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آج کل کی اموات اور کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت یونان اس بات پر شدید فکر اور ٹینشن کا شکار نظر آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنا ہے یا مزید سخت کرنا ہے. تو اس سلسلے میں بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنی امان عطا فرمائے اور اس بلا اور وبا سے ہماری پروردگار نجات کرے، اور کرونا کو اور اس جیسی موذی مرض کو پروردگار سارے عالم سے دور فرمائے. ہاں جی، یہ بات ہے، یہ سلسلہ. بہرحال زندگی پھر جب تک ہے چلنا ہے، احتیاط لازم کیجیے. باقی جو کچھ آپ کا مقدر ہے، ہمارا مقدر نصیب ہے، وہ انسان کو مل کے رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایسا ہے کہ آج اس کے باوجود زندگی جاری و ساری ہے. حکومت یونان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا کہ کوئی بھی جلوس جلسہ 100 سے زائد افراد نہیں نکال سکتے، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ڈیموکریٹک سسٹمز میں جمہوری جو ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ عوام کی رائے جو ہے اس سے نظام چلتا ہے اور چلے گا. تو ہوا یہ تھا کہ اس نئی حکومت نے طالبات یونیورسٹیوں پر، سکولز پر پولیس کا داخلہ جو ہے وہ اس کو کر دیا، جس پر طلبہ شدید مشتعل ہو گئے. اور آج میں نے جہاں یہ بات سامنے رکھی مطالبہ کہ حراستی کیمپوں کو بند کیا جائے، اور ان میں جنہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ان کو 1 سال، 1.5 سال، 2 سال قید کی اس طرح مشقت اور اس طرح کی سختی بالکل ناجائز ہے، بے جا ہے. تو مطالبہ میں نے یہ کیا کہ حراستی کیمپوں کو بند کر کے ان کو آزادی دی جائے. اگر آپ ان کے حق کو، حقوق کو، ان کی عزت کو، عزت نفس کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. کورنتھو کیمپ میں 3 روز سے ہڑتال جاری تھی، آج ان سے بچوں سے رابطہ نہیں ہو سکا. بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آزادی دے کر پیپرز دیے جائیں، امیگریشن دی جائے. اگر وہ یہاں سے جانا چاہیں تو ان کو راستہ دیا جائے، بارڈر کھولے جائے. اور جو پولیٹیکل اسائلوم سیکرز ہیں ان کو نہ صرف اسائلوم بلکہ رہائش دی جائے، تاکہ وہ جو ہے وہ بحیثیت انسان اپنا گزر اور بسر کر سکے. طلبہ و طالبات جو تھے وہ ایک اتنی بڑی طاقت کے ساتھ باہر نکلے تھے. یہ بڑا لازم ہے کہ جب ہم پردیش میں، وہ الجزیرہ کو میں انٹرویو دے رہا تھا تو اس نے کہا کہ آپ اس قدر فعال کیسے ہیں کہ گولڈن ڈاؤن جیسی خونخوار جماعت جو ہے 18 قومی اسمبلی کے اراکین ہیں اور مختلف وزیر، مختلف چیزیں، تو کس طرح آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہاں مجھے 25 سال ہو گئے ہیں یونان میں، اور یونان کی آج ایک بچہ وہ ویڈیو بنا رہا تھا تو میں جلوس کے پہلے سے پیچھے سے آگے جا رہا تھا، تو ہر ٹیچر، ہر پروفیسر، ہر ڈاکٹر، ہر دوسرا وکیل عدالتوں کے ہرکارے تک سارے آواز دے رہے تھے جاوید پرویدرے پرویدرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک کردار بخشا ہوتا ہے، تو وہ ایک مہر جو آپ پر لگ جاتی ہے، اس مہر میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کمیونٹی کے کردار کو یہ لوگ مانتے ہیں، جانتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم سب مل کے چلتے ہیں. اور آج طلبہ کا اصل میں بنیادی طور پر اجتماع تھا. 10,000 سے زائد طالبات اس اجتماع میں شامل تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پولیس جو ہے اس کو یونیورسٹیوں سے دور رکھا جائے. جمہوریت اگر ہم پڑھتے ہیں، اگر ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہماری رائے سے ہمارے حق جو ہیں ان کا تعین ہوگا، تو پھر ہماری رائے یہ ہے کہ پولیس یونیورسٹیوں سے، اسکول سے باہر رہے، اندر جانے کی اسے اجازت نہیں. اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح طلبہ طالبات تھے، انہوں نے مل کے ایک جلوس کا بندوبست کیا، جلوس کیا، اس کی ترتیب کی، اپنا مطالبہ رکھا. میں نے اپنے بھائیوں کا مطالبہ رکھا کہ کیمپوں کو بند کیا جائے، کیونکہ اس میں آپ اگر جیل میں چلے جائیں تو جیل میں قتل کرنے والا جو ہے اس کی بہتر زندگی ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی دے، لیکن ایک قتل کرنے والے سے کم سہولتیں ہیں کیمپ میں۔ مجھے وہ بچے کورنتھ والے بتا رہے تھے، میں نے دی مختلف حراستی کیمپوں والے، کہ ایک سادہ ڈے پون مانگی جاتی ہے تو اس پر سو باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات بکواس کرتے ہیں، اور بعض اوقات انسانیت سے انتہائی گری ہوئی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے پھر میں نے یہ مطالبہ سب سے اوپر کیا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں بھی ہوں آپ، پرامن قانون کے دائروں میں رہتے ہوئے آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی تحریک کو چلائیں، اپنی آواز کو بلند کریں۔ جس طرح طلباء و طالبات کو، یونیورسٹی کے طلباء کو آج کہا گیا تھا کہ 100 سے زائد آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو طلباء و طالبات 10,000 اکٹھے ہوئے۔ اپنے حق کے لیے جو کھڑا نہیں ہوتا وہ کسی دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، اور اگر ٹھہرائے گا بھی تو وہ دانائی نہیں، عقل نہیں۔ میرے بچوں، اگر میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، تو 100 دفعہ میں اس پر آواز بلند کروں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اگر اس پر 5 دفعہ بھی آ جائیں تو ان کی مہربانی۔ اس لیے یہ جانیں کہ مسائل حل کیسے ہوتے ہیں۔ مسائل اس طرح حل ہوتے ہیں کہ آپ نے خود ان تھک محنت کرنی ہے، اور تھکنا نہیں، رکنا نہیں، جھکنا نہیں۔ تو پھر جب آپ مسلسل کوشش کریں گے، کاوش کریں گے، مستقل مزاجی کے ساتھ چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کسی میرے جیسے درویش کو بھیج دے گا، پھر آپ کی مدد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب؟ قانونی طور پر یہ پروگرام ہے، معاملات ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ آدیا پارامونی ایک طرف لیگل سٹیٹس جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے، ان کی ایکسٹینشن کر دی گئی، ان کی مدت میعاد بڑھا دی گئی، پولیٹیکل اسائلم سے لے کر دوسرے پیپرز تک بہت زیادہ سوالات دوبارہ پھر آتے ہیں اے پی میکرون کے حوالے سے۔ جی کیا ہمارا وہ دورانیہ کاٹ لیا جائے گا، رعایت ملے گی، نہیں ملے گی؟ تو سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پولیٹیکل اسائلم ہے، اس کے بعد کارز ہے، اس کے بعد بے شمار ساتھی ہمارے آپ یعنی چاہتے ہیں میں سفر کروں اس پہ۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے جو آپ سوالات بھیجتے ہیں میں انہیں حکم سمجھتا ہوں، اور آپ کے ان احکام پر، ان حکموں پر میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا دیتا ہوں کہ آپ کے متعلق 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، آپ اس کو سن لیجیے، اور اس کے لیے آپ کو j.aslam یوٹیوب پر ایسے ایک چھوٹی سی ہلکی سی کلک کرنی ہوتی ہے۔ لائک، سبسکرائب جو کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ یوٹیوب میں جائیں گے تو آپ کے اس مسئلے سے متعلق 1 نہیں، 100 نہیں، بہت زیادہ ویڈیوز آپ کو ملیں گی، تو وہ آپ سنیں تاکہ آپ اپنے مسئلے کے بارے میں جان سکیں کہ اس وقت یہ مسئلہ چل رہا ہے تو یونانی قانون کیا کہتا ہے۔ اس کے متعلق جناب آپ نے انشاءاللہ جاننا ہے۔ یوٹیوب پر j.aslam یہ آپ کا ہی پلیٹ فارم ہے، اور آپ کے لیے ہی یہ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ اے پی میکرون کے حوالے سے جو ساتھی فکر مند ہیں کہ کیا ہمارا غلطی نہ تھی، تو اس کے باوجود جناب ہم 8 ماہ 9 ماہ 1 سال رہ گئے۔ اچھا، ایسا ہے کہ جرنل جو ثبوت اور دلیل ہے اپنی فائل میں رکھیں۔ فار ایگزامپل آپ کو فلائٹ نہیں ملی، قطر ایئر لائن، گلف ایئر لائن پہلی آئی۔ ایک شہزادے نے یہ سوال نوٹ کرایا، جاوید صاحب ہم تو آئے تھے لیکن گلف ایئر لائن کے بعد پھر دوبارہ اس کو کرنٹائن میں لے گئے، اور اس کے بعد دوبارہ ایک تقریباً کافی 2-4 ہفتے کے لیے فلائٹس بند کر دی گئی۔ بالکل سچ ہے، یہ سارا ریکارڈ آپ کے فائل میں موجود ہونا چاہیے۔ پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کہتی ہے، ذمہ داران کیا کہتے ہیں، کس طرح اس پر رعایت مل سکتی ہے تاکہ آپ کا جس بات میں قصور نہیں اس کا جرمانہ یا اس کی سزا آپ نہیں بھگتیں۔ اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے، کاوش کریں گے تاکہ اس مسئلے کا حل نکل سکے۔ اچھا، کل ایک ساتھی نے کچھ مختلف افواہ وغیرہ معاملات چلتے رہتے ہیں، تو کسی ساتھی نے 1-2 نے فون کیا کہ جاوید صاحب فلائٹس تو نہیں بند ہو رہی۔ ابھی تک تو کوئی ایسا اعلان موجود نہیں۔ فلائٹس، ہوائی سفر جو ہے وہ اپنی ترتیب سے چل رہا ہے، اور صرف اتنا ہے کہ
इंग्लैंड के हवाले से ज़रा ज़्यादा एहतियात है, और बाकी तमाम दुनिया से आने वाले जो साथी हैं उनको कहा गया है कि आपने कोरोना टेस्ट कराना है, PCR वो जो एक रेगुलर टेस्ट है, अपना वो PLF फॉर्म फिल करना है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 72 घंटे कबल ये टेस्ट करा के आपने यूनान एंटर आना है, और 7 रोज आपने 8 फरवरी तक सेल्फ आइसोलेट में रहना है, यानी कि खुद आपने घर रहना है, बाहर ज़्यादा नहीं फिरना। तो ये इस तरह का मामला है। मुमकिन है ये एडवाइस आपको जब आप एयरपोर्ट पर तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त इमिग्रेशन अथॉरिटी जो है आपको उस वक्त की एडवाइस कर देगी, अभी तक की ये एडवाइस है। ठीक है जनाब, ये मामला चल रहे हैं। अब आते हैं कि आपके सवालात माशाल्लाह आगे हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जो ही एक दो चीज़ें बस आपकी खिदमत में पेश करके। अच्छा, वो परसों एक फिक्र की बात है, अब असाइलम वाले बच्चे और वो मेरे शहजादे जो जिनके पेपर्स अभी नहीं, और मैं हकीकतन इस प्रेस रिलीज को जो वजारत इमिग्रेंट यूनान ने हमारे मतलब यानी कि फॉरनर्स के मतलब जो वजारत है इनकी, उसकी प्रेस रिलीज और असाइलम सर्विस की मुश्तरका प्रेस रिलीज थी, तो ये मैं पढ़ी और मैं एक तरफ तो खुश हुआ कि लिखा ये था कि पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क जाना गया है, गर्दाना गया है, माना गया है। खुशी की बात है ना, अगर दुनिया जो है अगर ये कहती है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है तो ये बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हम जो है दुनिया में इस तरह इज्जत पाएं। लेकिन दूसरी साइड पे जब मैंने देखा तो इसकी एक बड़ी फिक्र की लहर थी। इसके पीछे जब असाइलम सर्विस ये कहती है तो उसका मतलब ये होता है कि भाई हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने कोई इनसे ऐसा मुआहदा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई हमारे मुल्क में किसी किस्म का कोई मसला नहीं, तो असाइलम उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों के ममालिक में खतरा होता है। तो इसलिए मुझे इसमें साफ और वाज़ेह पैगाम मिल गया कि शायद अगले महीने से अगर इनको कोरोना वायरस ने, लॉकडाउन से मुख्तलिफ इस तरह के मामलात ने फुर्सत दी तो बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के सर फहरिस्त पाकिस्तान है, क्योंकि सबसे टॉप पे पहला नाम जो है पाकिस्तान है, उसके बाद जाके आके कहीं बांग्लादेश का भी नाम है। तो इन ममालिक के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि बहुत चुकन्ने और होशियार हो जाए। घंटी बजा दी गई है कि होशियार बाश। जितने लोग पेपर्स नहीं है, जितने लोगों के पास इस तरह के नामुकम्मल मामलात हैं, क्वाइफ हैं, फौरन से पहले बराए मेहरबानी जो कुछ आपसे बन पड़ता है दुरुस्त जायज है वो कर लीजिए, क्योंकि मुझे कभी अंदेशा है कि वो वक्त आ पहुंचा है कि जब इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां करनी है। इसीलिए आज मैं मुतालबा कर रहा था ये हिरासती कैंप और गिरफ्तारियां, जबरन डिपोर्ट जो है इसको बंद किया जाए, और इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे, बड़ा सारा काम करेंगे, क्योंकि छोटे से एक मुतालबे से, दो मुतालबात से नहीं, बाज़ का दीवारें जो है 1000 धक्का उनको चाहिए होता है, फिर जाके वो दीवार गिरती है। तो तसलसल जो है, वो सियाने कहते हैं ना, पानी का एक कतरा मुसलसल किसी पत्थर में भी गिरता है तो सुराख करता है। यानी कि सबसे अहम तरीन चीज क्या है? आपकी मुस्तकिल मजाजी, आपकी अनथक मुसलसल मेहनत असल में वो फल लाती है जो फिर आपको दरकार होता है। ठीक है जनाब। अच्छा, असाइलम के हवाले से ये एक बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी की बात है। और दूसरी तरफ हमारे वो बच्चे जैसे कोरिंथो में है, मेनिदी में है, मुख्तलिफ पारानेस्ती से लेकर मितिलिनी तक जितने भी, हकीकत है वो कहते हैं कि आपने वतन वतन अजीज से इसलिए आगे कौन आता है? अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने अजीज, अपने रिश्तेदार, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी बीवी, इतने प्यारे छोड़ के कौन आता है? अगर वहां रिश्वत लेने वाले, बहुत बुरा किरदार रखने वाले अफसर शाही ना हो, अगर आपको अपने वतन में इज्जत से रोटी मिलती है तो फिर कोई नहीं आता। लेकिन मैं दुआ करता हूं मालिक मेरे वतन में अदल का निज़ाम आए, मेरे मालिक तेरा निज़ाम आए, ताकि ना हमारे बच्चे वहां से बाहर हिजरत करें, ना समंदरों में डूबे,
ना उनकी लाशें रस्तों में मिले, ना बॉर्डर्स पर लाशें मिले, ना माएँ रोएं। खुदा जानता है, एक माँ काफी दिनों से फोन कर रहे हैं, मोहसिन अली नाम है, बच्चा एक लापता है। तो माएँ पता नहीं कैसी खुदा ने बना दी है, उनका दिल पता नहीं कैसा बना दिया है। दुनिया से एक अलग किस्म की अल्लाह ताला ने उनके अंदर एहसास रख दिया है। तो मोहसिन अली लापता है। अब खुदा जाने उसको ढूंढते हैं कि क्या बना, क्या हुआ, कहाँ गया, किस तरह गया। इसी तरह बड़े सारे मोहसिन जो है लापता है। तो क्यों वतन से बाहर आते हैं? क्यों कोई फर्द अपना घर बार छोड़ता है? कि जब उसको इंसाफ और अदल मुयस्सर नहीं होता। जब अगर वो पुलिस स्टेशन में जाए या बिजली दफ्तर जाए या कहीं जाए तो फिर वहां रिश्वत ली जाती है, वहां बदकलामी की जाती है और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। ये मुल्क है ना। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जो है वो काम पे लगा हुआ है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो गरीब को किस तरह सपोर्ट किया जाता है कि उसको हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, हत्ता कि उनके घर के अखराजात, उनके किराए, उनकी बिजली, उनका पानी, हर चीज हुकूमत वक्त देती है और उनके खाने पीने का भी इंतजाम हुकूमत वक्त करती है। और मेरे और आपके वतन, वतन अजीज जो हमें बहुत प्यारा है, उसमें क्या होता है, गरीब का क्या हाल है। तो इसलिए वो बच्चे कहते हैं कि उधर से आए थे जान हथेली पर रख कर कि दिन अच्छे हो जाएंगे, हमारे घर वाले भी रोटी खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। तो ये वो अफसरशाही ना इधर हमें छोड़ती है ना उधर छोड़ती है। तो बात यह है कि जिस तरह तलबा और तालबात ने आज आपने हक के लिए आवाज बुलंद की, मैं हमेशा कहता हूं और कहता रहूंगा जब तक अमल न देख लूं कि अगर मेरे वतन में अवाम गुलामी पर राजी ना हो। खुदा जानता है कि 20 करोड़ नहीं, 22 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, सिर्फ चौथा हिस्सा, चौथा भी नहीं, सिर्फ 2 करोड़ आवाम खड़े हो जाएं और कहें कि हम यहां अल्लाह का निजाम चाहते हैं, निजाम अदल चाहते हैं। और हर अयाश को, हर बदमाश को वो चाहें तो किसी गड्ढे में फेंक दें, वो चाहें तो उनको सलाहू के पीछे बंद कर दे और नेक बख्त लोगों को ले आए। लेकिन लोगों का कसूर तस्लीम करना, चुप करना, गंदे और रिश्वतखोर बददियानत तरीन लोगों के सामने खुशामदें करना अगर बंद कर देंगे तो फिर जुल्म भी खत्म हो जाएगा और अदल भी आ जाएगा और फिर आपको हिजरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो मामला हैं जो बड़े अहम हैं। लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तो फिर आप उनके जुर्म में भी बराबर के शरीक हैं, बड़ी मादरत से, बड़ी माफी का तलबगार। ये दीन की समरी है, ये दीन इस्लाम की लुबे लबाब है कि जो जुल्म पर खामोश रहता है वो जालिम का साथी बनता है, जालिम का साथी होता है। आए जनाब, अब देखते हैं कि आपने सवालात क्या भेजे हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले जनाब मुझे आज थोड़ा नजर मुझे आ रहा, सबसे पहले आ गया है जनाब इमरान नूर साहब। इमरान साहब, आपको खुश आमदीद, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और कहते क्या हैं, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला हमें सच की और पाकी की खुशबू के साथ मुस्कुराहटें अता फरमाए और ऐसी मुस्कुराहट अता फरमाए कि हमारे सीने भी मुस्कुराएं, हमारा दिल भी मुस्कुराए, हमारे चेहरे भी मुस्कुराएं कि हम हक का परचम सरबुलंद करने वाले बन के फिर मुस्कुराएं। ठीक है जी। और बड़ी दफ़ा बड़े ऐसे गम बड़े अजीज होते हैं, उनको मैं अजीज ही रखना चाहता हूँ अपने लिए भी, आपके लिए भी, कि हम फिक्र करें इस बात का कि किस तरह हम सच्चे मिल के सच का निज़ाम कायम करें और ये जिल्लत और रुसवाई के निज़ाम को नीचे उतार के फेंकें। अच्छा जी, सर 7 साल के पेपर्स कम जमा होना शुरू होंगे। अच्छा, 7 साल के पेपर्स जो हैं वो टाइम अपॉइंटमेंट तो शुरू हो चुकी है, तो टाइम अपॉइंटमेंट शुरू हो चुकी है। लेकिन अब कल मैंने इस पे खास तौर पर एक कानूनदान से जो है बाकायदा एक वीडियो की, तो उसमें उनका कहना ये था कि
पेरिफेरियास जो एथन के हैं, यानी कि एथन, पिरिया, पालिनी और इस तरह 4 जो पेरिफेरियास हैं, इनका कहना ये है कि 2 हफ्ते के बाद पहली टाइम अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। उसके बाद उन लोगों को ये भी कहा गया है कि इम्कान है कि बहुत ज़्यादा जो है लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा, शॉर्ट टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 1 साल 1.5 साल से तकरीबन लोग इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए तवक्को है इंशाल्लाह जल्द पेपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। अली जलाल आगे हैं। अली जलाल साहब खुश आमदीद, और कहते हैं सर किसी के पास सिलाई का काम है तो बताएं। अच्छा जी, अली जलाल साहब को सिलाई का काम दरकार है, इंशाल्लाह मैं भी देख लेता हूं, और किसी साथी को पता लगे तो हमारे अली शहजादे को जनाब सिलाई के काम के हवाले से अल्लाह ताला जल्दी आपका रास्ता आसान करे। बिलाल रियाज है। बिलाल रियाज कहते हैं सर क्या सोमवार को दोबारा लॉकडाउन होगा? अच्छा बिलाल, ऐसा है कि शहजादे आज ना बड़ी फिक्रमंदी की बातें शुरू हो चुकी थी। आज मैं एक साथी के साथ वो पुलिस स्टेशन गया, आयो 15 मोना, तो वहाँ जो मुख्तलिफ सरबराहान थे तो वो इस बात पर तशवीश कर रहे थे। कल जो है हुकूमत वक्त जो है इस पर ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है वो तबसरा पता ना हर जुमा को करते हैं तो करेगी, और पता चल जाएगा कि किस तरफ हुकूमत क्या सोच रही है। फैसल साहब है, फैसल शाह साहब है। फैसल शाह साहब को खुश आमदीद, कहते हैं कि मेरे पास 2015 से क्या मैं इसी साल पेपर्स जमा करवा सकता हूँ? आप हमेशा आबाद और शाद रहें। शाह साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी शाद और आबाद रखे, हक और सच के कलमे की सरबुलंदी के साथ। अच्छा ऐसा है कि अगर जनवरी 2015 में आपके पास पेपर्स सबूत है तो इट मीन्स कि आप बिल्कुल जनवरी 2021 को 7 साल मुकम्मल कर चुके हैं। तो अगर आपके 7 साल मुकम्मल हो गया तो कानून आपको आवाजें दे रहा है। ठीक है जनाब, इस सिलसिले में आप टाइम अपॉइंटमेंट लें और बिस्मिल्लाह करके अपने पेपर्स जमा कराने का रास्ता इख्तियार करें। अच्छा जी, जफर जाट साहब हैं, और जफर जाट साहब खुश आमदीद, वेलकम। कहते हैं कि सर मेरे पास 2005 से 2011 तक के सबूत हैं, और फिर 2015 से आज तक सबूत हैं, क्या मैं पेपर जमा करा सकता हूं? अच्छा ऐसा है कि 2015 से बिल्कुल सबूत आप लगाएं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपके सबूत जज साहब वो लगेंगे जो 15 से लेकर 21 तक के हैं। बेशक आप सबका भी सबूत लगाएं, लेकिन उसका मतलब ये होगा अगर 15 का 14-13 होता तो वो ज्यादा कनेक्टेड थे। तो कानून चूंकि सिर्फ आखिरी 7 साल के सबूत तलब करता है, बेशक आप जमा कराएं और करा सकते हैं। जनवरी 2015 से अगर आपके पेपर्स हैं तो आप पूरा कर चुके हैं अपना अरसा। मलिक फैसल साहब हैं मराला से। मलिक फैसल साहब खुश आमदीद आपको, और क्या कहते हैं मलिक साहब? सर मैं आपका प्रोग्राम और वीडियोस जरूर देखता हूँ, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और मलिक साहब राज की बात ये आपके लिए तो करता हूँ, अगर आप जैसे शहजादे जो हैं वो तलबगार ना हो, आपको इल्म और आगाही इमिग्रेशन कवानीन ना चाहिए हो, तो फिर मैं इतना लंबा चौड़ा जो चक्कर करके बड़ा सा टाइम रिसर्च पे, कानून पे और आग उल्टने पलटने में लगाता हूँ, फिर मैं किसी और काम में इसको लगा दूं। तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इससे सच्चे और पाकीज़ा फायदे अता फरमाए। मोहम्मद आसिफ हैं। आसिफ साहब कहते हैं सर मैं यूनान का वीज़ा किस तरह ले सकता हूँ? आसिफ साहब यूनान का वीज़ा आप किस तरह ले सकते हैं? जर्नल तो ये है कि किसी भी एम्बेसी में जाते हैं और उस एम्बेसी से पूछते हैं कि भाई आपके मुल्क मैंने जाना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, मुतालबा क्या है, डिमांड्स क्या है। तो वो एम्बेसी आपको एक पेपर देती है कि ये चीज़ें ले हैं। लेकिन मैं जो यहाँ बड़ी मुद्दत से रह रहा हूँ और बड़े सारे हम पाकिस्तानी तकरीबन 50,000 के इर्द गिर्द पाकिस्तानी कौम यहाँ मौजूद हैं हम, तो मैं आपको तजवीज़ करूँगा कि यूनान के अलावा जो है किसी और मुल्क का वीज़ा अगर आप लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से ज़्यादा बेहतर मुल्क का वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि यूनान में पिछले तकरीबन 10 से 11 साल हो गए हैं इनकी पॉलिसी है कि
पाकिस्तानी नेशनल को ना वीज़ा देना है, ना फैमिली आने देनी है, ना। अब मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ एक एग्रीकल्चरल कानून मौजूद है कि अगर कोई ज़मींदार चाहे, अगर कोई गाय भैंस भेड़ बकरी के फार्म वाला चाहे कि आपको बुलाना चाहे तो वो आपको बुला सकता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फिर आपको नहीं आने दिया जाएगा। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे सफ़ीर मुख्तलिफ जो आते हैं, अल्लाह करे कि मेरे वतन में उनको जब चेक एंड बैलेंस ना हो, रोकने टोकने वाला ना हो, अदल का निज़ाम ना हो, आप जैसे बच्चे अपने वतन से मजबूर और बेबस होकर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अपने आप को पर तोल रहे हो, नहरों में और दरियाओं में बार्डरों पे अपनी ज़िंदगी और जान की जो है बाजी लगाने के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब मैं कम से कम यही समझाऊं कि सफ़ीर जो आते हैं वो आलीशान किस्म की ज़िंदगियों के साथ आलीशान किस्म की रिश्वत लेते हैं, आलीशान किस्म की बदमाशियां करते हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। वो सारे के सारे एक क्लर्क से लेकर सफ़ीर साहब तक वो ऐसे समझते हैं कि हम आका हैं और पाकिस्तानी कौम गुलाम कौम है। इसलिए मैं कहता हूं ना वो आका है आईने पाकिस्तान में, उनको पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। अगर आईने पाकिस्तान में ये कहा गया है कम से कम पब्लिक सर्वेंट बन के दिखाए ना। लेकिन उन बेचारों पे कभी इस तरह का कोई ना जिम्मा आया है ना मामला आया है। वो तो सफ़ीर साहब आते हैं, ये फलानी हुकूमत का यार है, वो उसका यार है, जाओ तुम भी मौज लूट लो, तुमने मेरा साथ दिया था। तो अल्लाह ताला हमें इस तरह के साथ से महफूज रखे कि हम जुल्म में जबर में अपने ही मुल्क को दुनिया में ज़लील और रुस्वा करने में कभी किसी बदकार का साथ ना दें। इस तरह का साथ दें जिस साथ से मेरे वतन की खुशबू जो है वो दूर तक फैले, ना कि वो बदबू और ताफुन जो रिश्वत का है सारी दुनिया में फैला है। अल्लाह ताला करे इस वजह से अल्लाह करे कि उसको कोई रोक रका करने वाला आए। तो इस तरह असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई एक सफ़ीर या एक हुकूमत, मसला ये है कि आप पिछले 25 से 30 साल का दुरानिया देख लें, एक ही निज़ाम, एक ही सिस्टम आपको समझ आ जाएगी। ना किसी मौजूदा की शायद मजाल है, ना साबका की मजाल थी, ना उससे साबका की मजाल। आप कम से कम ये 3 आखिरी जो है दुरानिये अर्स देख लें, बद से बदतर जो है रिश्वत का निज़ाम, अफसरशाही का निज़ाम वो चल रहा है। इसलिए यहाँ तो इनको ये वाज़ेह है कि किस तरह के ये सफ़ीर है और किस तरह का इनका किरदार है। इस वजह से यहाँ पिछले 11-12 साल से बिल्कुल फैमिली वीज़ा, जो लोग 20, 25, 30 साल से यहाँ रह रहे हैं उनके फैमिली वीज़ा भी नहीं लग रहे और बड़े सारे मामला हैं। एक सिंपल अटेस्टेशन आपके सफारतखाने की नहीं मानी जाती। आपका फैमिली सर्टिफिकेट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपकी तालीमी सनद है, कोई भी चीज़, हत्ता के मजहबी निकाह, मजहबी शादी में आपको 50 चीज़ें गिनवा सकता हूँ जो सारी दुनिया के सफारतखानों की तस्लीम की जाती हैं। लेकिन मेरे वतन की इतनी तहकीर क्यों कि उसकी कोई एक चीज़ तस्लीम नहीं की जाती। इस वजह से मेरे बच्चे, मैं आपसे कहूँगा कि किसी और मुल्क का वीज़ा आप अप्लाई कर लें। आमिर अयाज हैं, आमिर अयाज कहते हैं सर जनवरी 2016 को वाइट कार्ड मिला था जिस पर पाकिस्तान जा सकते हैं, तो क्या एबी मकरोन में शामिल होगा? अच्छा आमिर, ऐसा है मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। अगर तो वो उस पर आदिया पारामोनी या आदिया दयामोनी लिखा है, एक ही लफ्ज़ है, तो फिर आप का वो शुमार होगा। लेकिन अब राजदारी से सुन लीजिए कि अगर तो इंसानी हमदर्दी पर वो कार्ड मिला था तो फिर आप उस पर जा सकते थे, और अगर पॉलिटिकल असाइलम के तौर पर रेफ्यूजी डिक्लेयर किया गया था तो अब आप और सारे के सारे मेरे वो शहजादे, मेरे वो जो नौजवान हैं, वो सुन लीजिए कि रेफ्यूजी डिक्लेयर होने पर आप अपने वतन नहीं जा सकते। बड़े सारे हमारे साथी हैं, मैं अब नाम भी उनके ज़हन में है, तो वो अब आखिरी दफ़ा जब पाकिस्तान गए तो वापस आए, तो अलोदापोन डिपार्टमेंट ने कहा कि जनाब आप किधर गए थे, तो उनका वो असाइलम जो है वो रोक लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। इसलिए आप इस तमाम मामले में बड़ा फूंक के कदम रखने होंगे। ये चीज़ें बराए मेहरबानी जहन नशीन फरमा लीजिए। यासर मिर्ज़ा साहब हैं, और यासर मिर्ज़ा साहब
खुश आमदीद मिर्जा साहब। अच्छा जी, कहते हैं कार्ड है, इस पर आम का नंबर लिखा है। जो नया कार्ड है इस पर आम का नंबर लिखा है, तो अफीमी की ज़रूरत है या नहीं? अच्छा यासर साहब, ऐसा है कि अफीमी की ज़रूरत होती है बड़ी जगह पर, तो मैं आपको तजवीज़ करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी ज़रूर अफीमी बनवाएं, जब भी और जैसे भी आपको अफीमी बनवाने का मौका मिलता है। अच्छा, अब इमरान जाकिर साहब हैं, शमरेज़ अख्तर साहब हैं, मियाँ कासिम हैं, यासर राना साहब हैं, आमर बड़ाए साहब हैं, अजहर हुसैन, मैर काशिफ, तोकीर अब्बास, दिलावर हुसैन, ये सारे शहजादे बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बतों से दुआएं और सलाम कह रहे हैं। मैं जनाब आपका सलाम कबूल करता हूँ, मेरा भी सलाम कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद और खैर व इज़्ज़त अता फरमाए। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया आपका। तो आए देखते हैं कि क्या आगे सवाल आ गया। असल में ये जो जुमात का प्रोग्राम है, बुनियादी तौर पर तो आपसे एक मुलाकात है। मुलाकात में फिर हम आपने वो जो मसाइल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, सईद साहब की तरफ से भी दुआएं हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी अपनी राहतों से नवाजे। यासर की तरफ से सलाम फिर दोबारा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मालिक वाजिद साहब हैं, जैन मैर साहब हैं, और ये भी सलाम और दुआएं कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपकी भी सलामती करे और आपको भी अल्लाह ताला अपनी राहतों से नवाजे। जैन मैर कहते हैं सर, फैमिली वीज़ा के बारे में बात करें, ये एक बहुत अहम मसला है। जैन मैर साहब, बात की है मैंने, अभी बड़ी लंबी बात मैंने की है फैमिली वीज़ा की। तो जब असल में मेरे शहजादों बात ये है, किसी भी कौम की ताकत, उसकी हैसियत, उसकी इज़्ज़त, उसकी आनर उसके हुक्मरान होते हैं। यानी कि हुक्मरान, मैं यकीन करें कल बात कर रहा था और आज भी मेरे दिलो दिमाग में ये बात बसी रही कि एक सफ़ीर, एक हुक्मरान इतने अहम जिम्मे पर होता है कि छोटे से लेकर बड़े तक एक एक की फिक्र में हो, और वो पसीने में शराबूर हो कि मेरी कौम के इस फर्द का ये रह गया है, मेरी कौम के ये बच्चे भूखे क्यों हैं, मेरी कौम का ये बच्चा बाहर क्यों सो रहा है, मैं जिम्मेदार हूं। यानी कि जैसे बाप तड़पता है, उससे भी बुलंद, उससे भी बालातर मैं समझता हूं कि एक हुक्मरान, एक सफ़ीर, एक वजीर का जिम्मा होता है। और जब मेरे ही सफारतखाने में, मेरी ही एम्बेसी में आउटपास बनाने वाले इतने बच्चे फोन्स करते हैं, और फिर वो डरते भी हैं कि ये जालिम है, ये जाबर है, तो एक बच्चा बाहर सोता है अपनी एम्बेसी के सामने, उसकी कुछ सुनता ही नहीं। तो एक जगह ये ओहदा तकाजा करता है कि बाप से भी ज्यादा, माँ से भी ज्यादा जो है सफ़ीर साहब, उनको अपनी आगोश में ले लें, करीब कर लें, उनका दुख देख के दुख में डूब जाएं, उनकी खुशियां देख के सीना चौड़ा कर लें, सर उठा लें। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? मैंने तो नहीं कभी देखा। इसलिए ये फैमिली वीज़ा तो बड़ी दूर की बात है, छोटे छोटे मसाइल पर भी आपके और मेरे सफारतखाने की नहीं सुनी जाती। सफारतखाना हमारा घर है, हमें बड़ा अजीज है, लेकिन उसमें जो बददियानत होगा, जो रिश्वत लेगा, खुदा की कसम ना उसकी मैं इज्जत करना चाहता हूं, ना उसकी इज्जत मेरे दिल में है। चोर की इज्जत कैसे करे बंदा, एक रिश्वतखोर बददियानत की इज्जत कैसे करे, जिसने मेरे मुल्क को, मिल्लत की आबरू को ऐसे लटका दिया चौक चौराहे में, और पूरा यूरोप हंस रहा है, और वो अपनी बदमाशियां कर रहा है, और वो अपनी रिश्वत ले रहा है, वो अपनी काम कर रहा है। इस वजह से ये बड़े सारे मामला जो है संगीन प्रॉब्लम का शिकार है। लेकिन मसला यहां तक नहीं, मसला ये है कि आपका कोई वजीर, कोई महकमा, कोई इदारा उस पर बात करने सुनने को तैयार नहीं। 11 माह धरना दिया था कि मेरे सफारतखाने को जिल्लत और रसवाई का, मुजरमों का गढ़ ना बनाया जाए। किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। और यहां प्रदेश में, जहां हम तीसरी
حیثیت رکھتے ہیں، وہاں 28 سے زیادہ پولیس افسر، پولیس کے بڑے بڑے اراکین جو ہیں ان کو پکڑا گیا۔ خریسی افغی جو ہے یونان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، تیسری سیاسی قوت کو جیلوں میں بھیج دیا گیا ایک جاوید اسلم کی آواز پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جگ ہنسائی بننے کی بجائے آپ نے اس کینسر کو، پھوڑے کو چیر پھاڑ کے چھرے سے، استرے سے کٹ لگا کے اس کا گند باہر کر دیا جائے، تاکہ کہا جائے دیکھیں جناب ہم تو صاف شفاف ہیں، عدل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ قوموں میں نہیں آتا، قومیں پھر سدھر نہیں سکتی۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرا وطن وطن عزیز عزتیں پائے گا، عدل کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، لیکن جب یہ ذلت اور رسوائی کی، رشوت اور بدماشی، افسر شاہی جب ختم ہوگی، لیکن جب وزیر سفیر جب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، اعجاز احمد صاحب ہیں۔ اعجاز خوش آمدید میرے شہزادے اعجاز صاحب۔ اچھا سر، ایکسٹینشن والے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں، یورپ وغیرہ میں، اے پی مکرون والے؟ اچھا اعجاز صاحب، ایسا ہے کہ ایکسٹینشن کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کے پیپر جو ہے، آپ کی مدت میعاد جو ہے بڑھا دی گئی ہے اور آپ کے پیپر ویلڈ ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اب اس دفعہ حکومت یونان نے یہ بھی بڑا اچھا کیا کہ وہ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے ایکسٹینشن، پاور آف ایکسٹینشن جو ہے سرٹیفکیٹ، وہ بھی جاری کر دیا۔ اور فوراً آپ اگر خود، چونکہ پرنٹر وغیرہ نہیں ہوتا، تو اگر خود نہیں کوئی نکال سکتا تو کسی بھی قریب ترین وکیل وغیرہ سے جا کے اس کو نکلوایا جا سکتا ہے۔ تو سفر کرنے پہ جب وہ پیپر ویلڈ ہے تو کوئی پابندی نہیں، لیکن میں ذاتی طور پر احتیاطاً تجویز کرتا ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑی مجبوری نہیں تو نہ سفر کیا جائے۔ خدا نخواستہ کہیں اب لاک ڈاؤنز ہیں، کرونا ہے، مختلف مسائل ہیں، پاکستان وطن عزیز بڑے سارے نوجوان جانا چاہتے ہیں، پیچھے بے ہوشی والے جو ہیں بیچارے سال سے زائد عرصہ بہت زیادہ بڑی آزمائش سے گزر کے آئے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے آپ مسئلہ اپنا دوسرے طریقے سے حل کر سکتے ہیں تو اس کو ریفر کریں، خود اگر سفر سے رک جائیں تو یہ زیادہ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ یہ میری رائے ہے، قانون آپ پر کوئی پابندی نہ پاکستان جانے میں لگاتا ہے، نہ یہاں یورپ میں جانے پہ۔ اچھا، میں ظہور احمد صاحب ہیں اور کہتے ہیں سر کارڈ ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں مگر کیا پاکستان جا سکتے ہیں؟ اچھا بیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ کارڈ ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں، میں اسی بارے میں تجویز کر رہا تھا کہ نہیں جانا چاہیے میری رائے میں، کیونکہ اگر آپ جائیں گے تو ویویوشی والے وہ آپ کو ویویوشی لینی پڑے گی، وہ جو ایکسٹینشن آف پاور جو ہے اس کی، تو ویویوشی پھر خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ آپ کو دوبارہ لیٹر لے کے آنا پڑے۔ محمد وکاس ہیں اور وکاس کہتے ہیں سروینٹ کارڈ کیسے بنے گا؟ سر وائٹ کارڈ کیسے بنے گا؟ اچھا وکاس صاحب ایسے ہے شہزادے، وائٹ کارڈ کا سمپل ترتیب یہ ہے کہ وائٹ کارڈ کا جو ہے اسائلم سروس جو ہے نا، اس نے ایک اسکائپ پر ایڈریس بنایا ہے، اسائلم سروس اردو کے نام سے، اردو پنجابی۔ تو اس پہ آپ نے ٹرائی کرنی ہے، جب آپ کا فون، آپ کی کال مل جائے تو وہ ایک ٹائم طے کر دیتے ہیں، یہ ہے طریقہ کار۔ لیکن 2 دن قبل آنے والی پریس ریلیز جو وزارت امیگریشن یونان، وزارت امیگرینٹ یونان نے کی اسائلم سروس کے ساتھ مل کے، کہ پاکستان جو ہے ان ممالک میں نہیں ٹاپ پہ کہ جن لوگوں کو اسائلم دی جائے۔ کیا معاہدے چل رہے ہیں، کیا سازشیں چل رہی ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، یہ ایک لمبی تحقیق ہے، لمبی بات ہے۔ بہرحال کوشش کرنا ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی حق ہے۔ کتنا بھی کہیں کہ یہ ملک جو ہے، فار ایگزامپل امریکہ، جرمن، فرانس سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے پولیٹیکل اسائلم چاہیے، تو وہ اپنی بات کو دلیل کے زور پر سامنے رکھ کے ثابت کر سکتا ہے، تو اس کو کرنی چاہیے۔ میں ویسے تجویز کرتا ہوں کہ وائٹ کارڈ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ قانون موجود ہے کہ اگر آپ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور زمینداری سے متعلق کاموں میں کسی کام پر ہیں تو مالک اور مزدور دونوں مل کے 6 ماہ کا عادیہ ارگاسیہ یعنی کہ ورک پرمٹ بنوا سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 6 ماہ بعد رینیو ہو جاتا ہے اور یہ ہے، لیکن یہ مکمل ضابطہ
तौर पर पेपर्स नहीं होते, ना इस पर आप सफ़र कर सकते हैं। इस पर सिर्फ काम कर सकते हैं, पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ है, और ये इन हालात में बड़ा अहम तरीन है जो आप कर सकते हैं। आफ्ताब साहब आगे हैं और आफ्ताब कहते हैं सर 7 साल वाले पेपर्स शिप का टिकट और फ़ोन की सिम वोडाफोन वाली क्या सबूत में शामिल हो सकते हैं? आफ्ताब साहब यूनानी इदारों से मुतल्लिक जो हैं सबूत उन्होंने कहा है, तो मैं समझता हूँ इनको शामिल होना चाहिए। आप पूरी कोशिश करें, अगर कोई सबूत कमज़ोर होता है तो उसके साथ कोई ऐसा मतलब सबूत साथ 1 2 3 टैली करके तो वो सबूत को आप पावर दे सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी किसी सूरत भी 2 नंबर रास्ते पे नहीं जाना, क्योंकि खुदा न खास्ता पहले ये चल जाते थे मामला, लेकिन अब ऐसा है कि अगर 2 नंबर लगाया जाए तो वो अदालत करते हैं, वो जुर्म का क्राइम का रस्सा डालते हैं बंदे पर, और कई 1 साल 2 साल बंदा फिर पेपर्स भी जमा नहीं करा सकता। ठीक है जनाब। तसव्वुर हुसैन हैं और सलाम कह रहे हैं। तसव्वुर साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपको भी सलाम है और दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त और खैर अता फरमाए। अच्छा जी, मोहम्मद आरिफ हैं। मोहम्मद रऊफ कहते हैं सर मैं 2 साल से काम नहीं, मेरी मदद करें, आपसे मुलाकात हो सकती है? रऊफ साहब क्यों नहीं मुलाकात हो सकती? मैं आम फर्द हूँ और पाकिस्तान कम्युनिटी का अमीर होने के नाते, सदर होने के नाते आप जब चाहेंगे इंशाल्लाह बफज़ल ताला मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी कौम का दफ्तर पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान अमोनिया के मरकज़ में, चौक में, पलातिया कोजिया में मौजूद है। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों में चूँकि सारे लोग बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकते, जुर्माने और मुख्तलिफ मामलात का भी अंदेशा होता है, जिसकी वजह से रोज़ाना नहीं मुलाकात हो सकती। तो अब देखते हैं कि कल से जुमा से क्या सूरत हाल सामने आती है। अगर मामलात खुल जाते हैं, लॉकडाउन वगैरह की जो कदगने हैं वो हटा दी जाती हैं, तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपका खैर मकदम करूँगा, आपको खुशामदीद कहूँगा। अच्छा जी, इसके बाद अहमद साहब हैं, अहमद शबाज, और सलाम कह रहे हैं। शबाज साहब मेरा भी सलाम कबूल करें, और मैं वालेकुम अस्सलाम कहता हूँ जनाब। अच्छा जी, 2520 यूरो की भी वजाहत कर दें, किन को कैसे मिलेंगे? अच्छा ऐसा है मेरे शहजादे, ये 2500 यूरो, ये अच्छा किया आपने याद करा दिया, मेहरबानी शुक्रिया। अच्छा पता क्या इसमें सबसे पहले इसकी मैं वजाहत करने से पहले कहूँगा कि जो साथी अभी तक बेरोजगार भी हैं, पेपर भी है और आयत में इंदराज नहीं, सबसे पहले तो वो तैयारी करें ना। इसकी वजाहत तक जाने के लिए जनाब काम शाम करने पड़ते हैं। इसकी वजाहत जो है वो तो कर देंगे, लेकिन वजाहत जो है वो फिर मैं कर देता हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी इंदराज कराएं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आयत में इंदराज कराएं। अच्छा आप पूछेंगे आयत में इंदराज कैसे कराएं? आप लीगल हैं, आपके पेपर हैं, आपके पास काम नहीं, तो आप वायद में ऑनलाइन इंदराज खुद कर सकते हैं। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी लॉजिस्टिक के पास चले जाएं, वो आपका इंदराज ऑनलाइन करके एक पेपर आपको दे देगा। ये जनाब आपका इंदराज हो गया। अब इसमें बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं, बड़ी सारी मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, सपोर्ट होती है बेरोजगारों के लिए मुख्तलिफ। तो अब आए इस तरफ, मैं आपको गुजारिश कर देता हूं कि ये 2520 का जो वाउचर प्रोग्राम है, इसकी वजाहत क्या है। हुकूमत यूनान ने कहा है कि ऐसे बेरोजगार अफराद जिनकी कम अज कम तालीम जो है इंटर हो, 12 क्लास तक जिनकी कम अज कम तालीम इंटर हो, अगर तो यूनान की है इंटर लिखियो तो फिर ठीक है, अगर यूनान से बाहर है तो फिर मिनिस्ट्री जो है मुतलका वजारत की उससे ट्रांसलेटेड हो। और वजारत यूनान से ट्रांसलेशन कराने के लिए हमारा चूंकि सफारतखाने का कोई पेपर नहीं माना जाता, कोई टेस्टेशन, कोई डिग्री नहीं मानी जाती, इसलिए ये कहते हैं कि ग्रीक सफारतखाना इस्लामाबाद से अपनी वो सनद अटेस्ट कराने के बाद ट्रांसलेशन कराएं।
जब वो ट्रांसलेशन करा लेंगे तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए अपने आप को तैयार समझें। ये है कुछ सम कंडीशंस, लेकिन अरसा उम्र एज इसमें उन्होंने बताया 29 साल से लेकर 50 साल तक, 30 से 49 तक सॉरी। तो ये दौरानियां हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये नहीं है बात कि भाई इसमें मैं शामिल नहीं हो सकता, मेरे पास डिग्री नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरी उम्र थोड़ी है, ये वो। भाई आपकी भी उम्र के बड़े सारे हैं, पहले उसमें इंदराज कराना लाजमी है। दरवाजे के अंदर जाए ना तो अंदर फिर प्रोग्राम ढेर सारे होते हैं। तो हर मतलब जो है एज और हर फर्द के लिए प्रोग्राम कोई ना कोई आज नहीं तो कल आ जाएगा। ये है जनाब वो जो गुजारिश मैंने आपके हुक्म पर वजाहत कर दी। मुदस्सर साहब हैं और मुदस्सर साहब आगे हैं। आज प्रोग्राम आप सवाल बराए मेहरबानी काफ़ी आगे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा, टाइम पूरा हो गया है तो 10 मिनट लेट प्रोग्राम शुरू हुआ था। अब इंशाल्लाह प्रोग्राम का टाइम भी चेंज करते हैं, तो आप देखते हैं इंशाल्लाह अगर आपकी राय हो तो इसको 6:30 बजे या 7 बजे कर लिया करेंगे। देखते हैं इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करके कि क्या मुमकिन है, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम इसका बढ़ाना पड़ेगा। मुदस्सर साहब हैं, मुदस्सर खुश आमदीद शहजादे। मुदस्सर कहते हैं सर आपने कहा था कि दिलोसी 9000 की है जबकि वकील 7900 की बता रहे हैं, अब क्या दुरुस्त है एपी मकरून के लिए? अच्छा मुदस्सर साहब, वकील ये एक नया फिगर आपने दिया है 7900। अच्छा 7900 कभी भी नहीं रही, पीछे जो था ना इस पर मैंने सर्टिफिकेशन ली है, वो वकील साहब देख लें जो कह रहे हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन दिलोसी 9100 यूरो जो है वो है, क्योंकि कल भी मैंने एक कानूनदान से इसकी तफसील, इसकी सारा मतलब जानना चाहा तो उसने कहा 9100 यूरो है। अच्छा मामला ये है कि पहले इसकी दिलोसी थी 8500 यूरो, तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं कि ये दिलोसी जो है ये बढ़ा दी गई है और इसको 9100 यूरो। इस पर मैं मजीद तहकीक करूंगा, क्योंकि बहाम कोई नहीं छोड़ता, मैं पूरी तहकीक करूंगा, लेकिन अब तक की तहकीक जो कहती है वो 9100 यूरो। अच्छा जी, फहद नईम है और फहद कहते हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं क्या वो शिप में सफर कर सकते हैं? अच्छा फहद शहजादे, ऐसा है कि अभी लॉकडाउन की वजह से सफर करना मुमकिन नहीं, क्योंकि पाबंदियां हैं, तो अभी थोड़ा परहेज करें, क्योंकि ना सफर जजीरों में शिप एक दफा, क्योंकि लॉकडाउन में ये जो है ना वो 1 फरवरी तक जो लॉकडाउन था, अब कल इसकी वजाहत आएगी। सख्ती का भी इम्कान है क्योंकि नए कोरोना के शिकार लोग मजीद केसेस बड़े सारी तादाद में आ गए हैं। और वैसे 1 फरवरी तक ये था कि सफ़र नहीं कर सकते, एक इलाका से दूसरे इलाका में नहीं जा सकते, अगर पेपर हों भी तो तब भी उसके लिए ख़ास वजूहात चाहिए होती। अजहर जिमी आगे हैं और सदा सलामत रहें कह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी अजहर जिमी साहब, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और शादो आबाद रहे। ये एक बड़ा काम होता है कि फीस बिलिल्लाह कामों में एक दूसरे के मददगार बन जाए, अच्छाई के कामों में एक दूसरे के मददगार बन जाए, और आप सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। मैं तो बड़ी दफ़ा कहता हूँ कि शायद हीरे जवाहरात जितने सच्चाई में अच्छाई में साथी अहम होते हैं। अल्लाह ताला आपको बद नजरों से बचाए मेरे जवानों शहजादों। अशरफ मोहम्मद आगे हैं। अशरफ साहब कहते हैं 2015 दिसंबर में आया हूँ, क्या मेरे 7 साल पूरे हो गए हैं? दिसंबर को जाके होंगे जनाब 7 साल पूरे। अगर जनवरी में आए हैं तो जनवरी में, दिसंबर में आया है तो दिसंबर में, इंशाल्लाह तैयारी करें, पूरे हो रहे हैं जनाब, करीब लगे हैं, दिसंबर में हो जाएंगे। अली मौसम है और अली कह रहे हैं सर आपसे मुलाकात करनी है। अली मैंने भी मुलाकात करनी है मेरे शहजादे, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और ज़रूर करेंगे बफज़ल ताला। ठीक है जनाब, दफ्तर में होता हूँ, मेरा फ़ोन पाकिस्तान कम्युनिटी की और मुख्तलिफ साइट्स पे हर एक साथी के पास मौजूद है, लेकिन मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ कि अब जब मैं आपकी खिदमत में हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा हाजिर हो जाता हूँ तो फ़ोन इतना बजता है मेरा, इतना बजता है मेरा, इतना फ़ोन बजता है, यकीन करें कि मैं दिन को अगर सिर्फ फ़ोन सुनूं तो एक भी काम नहीं कर सकता, और उसके बावजूद आधे फ़ोन सुनूंगा अगर मैं एक भी काम ना करूं। लेकिन आपको पता है ना, आपने मेरे पे ड्यूटियां बड़ी डाली हुई हैं, बड़े काम करने होते हैं जनाब, कभी अदालत, कभी कचहरी, कभी इंटरव्यू, कभी कुछ, और फिर कुछ भी ना हो तो इंसान पर अल्लाह की तरफ से बड़े हुक्म है
نماز کرنی، روزہ کرنا، روٹی کھانی، بھوک لگ جاتی ہے، کبھی بدا رات آ جاتی ہے، پھر اور معاملات، ٹھیک ہے. تو اس لیے تھوڑا سا میں ہوں ہی آپ کا، اور میں تو بڑا فخر سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. مولا علی کا فرمان ہے کہ مت سمجھو کہ کوئی فرد تمہارے دروازے تک یا تمہارے فون تک آ گیا ہے، خدا کا فضل سمجھو کہ خدا نے تمہیں اس کو بھیجا ہے. تو میں آپ سب کو اپنے اللہ کا فضل اور رحمت سمجھتا ہوں، لیکن انسان کا اختیار، ایک قدم ایک پاؤں اٹھائے گا دوسرا اٹھائے گا تو گر جائے گا. سارے اختیار صرف اس وحدہ لا شریک جو اپنی شان اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. میں اور آپ کمی والے ہیں، اور ان کمیوں کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا. احمد شباز ہیں اور کہتے ہیں سر یونان میں عدالت کی کب کھل رہی ہے؟ اچھا احمد، ایسے ہیں میرے شہزادے، عدالتیں جو ہیں 50% کھلی ہیں، لیکن مکمل عدالتیں ابھی نہیں کھلی، صرف ایمرجنسی کیسز ڈیل ہو رہے ہیں. اچھا جی، راجہ صاحب آگے ہیں. آخری راجہ سر، پولیس اسٹیشن کی دوبارہ والے پیپرز جس پر ملک چھوڑنے کا لکھا ہے، کیا کوئی حل ہے کہ پیپر مل سکیں؟ اچھا ایسا ہے میرے شہزادے کہ وہ پولیس نے جب یہ لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وارننگ دے دی گئی ہے. تو وارننگ کے بعد تو دوبارہ یہ ہے کہ دوبارہ پولیٹیکل اسائلم کا راستہ اختیار کیا جائے، یا کسی زمیندارے کے کام میں اگر کوئی مالک آپ سے کچھ مہربانی نرمی کرتا ہے، آپ کام کرتے ہیں، تو وہ ادیہ ارگاسیہ امکان ہے. آپ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، زیادہ احتیاط کے دن آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں سے نہیں ہے جن کو سیاسی اسٹے دی جائے. شہزاد حسین خوش آمدید. شہزاد کہتے ہیں کہ کیا 7 سال کے ثبوت دینے کے بعد اگر کوئی ٹھیک ہوئے تو ٹائم ملے گا؟ جناب ٹائم اب شروع ہو چکے ہیں، تو برائے مہربانی آپ اپنے کسی قریب ترین وکیل سے رابطہ کریں. خود میل بھیجنی ہے، میل بھیجیں تو ٹائم اپوائنٹمنٹ کریں. اب دن ہے جناب. دانش عدنان ہیں جناب، کہتے ہیں 7 سال والے ٹائم مل رہے ہیں. جی بالکل شروع ہو گئے ہیں، ابھی تک شاید ٹائم نہیں ملا کسی کو، لیکن میلز جو ہے پہنچ چکی ہیں. اور جو اپوکیدرومینی دی کی سی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ 2 ہفتے کے اندر جو ہے ہم پہلے ٹائم دیں گے، لیکن انہوں نے ایک راز کی بھی بات کی تھی. راز کی بات یہ کی ہے کہ اگر 500 افراد پہلے 2 ہفتے کے دوران کرتے ہیں تو ہم ان 500 افراد کو جو ہے وہ ٹائم دیں گے. اگر 5000 کر دیں گے تو باقی تو پیچھے رہیں گے، یعنی کہ لیکن پھر بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی راستہ بن جائے گا. لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی میل بھیجیں. اچھا جو زبیر اقبال صاحب ہیں، کہتے ہیں سر 7 سال کے ردعو کی اپیل کی ہے، جواب کب آئے گا؟ 2 ہفتے کے دوران کہا گیا ہے. جی واجد افریدی آگے ہیں. واجد کہتے ہیں سر میرے پاس UNO کا پاسپورٹ ہے، 23 جنوری 2021 کو ختم ہوا ہے. کیا میں کا کوئی رینیو قانون ہے جس طرح باقی پیپرز 8 ماہ کے لیے رینیو ہو گئے ہیں؟ اچھا ایسا ہے کہ UNO کا واجد صاحب پاسپورٹ جو ہے اس کے حوالے سے تمام لیگل ڈاکومنٹس کا کہا گیا ہے، اور مجھے کبھی امکان ہے کہ یہ ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ قریب ترین وکیل سے رجوع کر کے تو اس پر اس کا ڈیٹا میں بھی تحقیق کروں گا. تو آپ بھی کسی قریب ترین وکیل سے رجوع کر لیں، تاکہ مجھے تو امکان ہے کہ تمام پیپرز جو ہے رینیو ہو چکے ہیں، تو یہ بھی ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کا کہیں خاص طور پر ذکر میں نے نہیں پڑھا. اچھا جی ملک دلاور صاحب ہے سر میرے پاس کارڈ ہے، میں دوسرے ملک میں کتنی دیر رہ سکتا ہوں؟ اچھا ملک دلاور ملک داؤد ہے. ملک صاحب ایسے ہے میرے شہزادے، آپ ویسے تو کارڈ جس ملک کا ہوتا ہے اسی ملک میں ہی رہتے ہیں. پیچھے وہ ایک شہزادے ہمارے ساتھی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں یورپ میں کچھ دیر کام کرتا رہا، تو جب میں واپس آیا تو میں نے اپنا اے پی مکرون جمع کرانا تھا. تو اے پی مکرون جمع کرانے کے لیے جب میں پیپرز جمع کرائے تو میں نے صرف اپنا عرصہ جو ہے وہ اکاؤنٹ کیا جو پاکستان میں رہا تھا. وہ کہتے ہیں 8 ماہ تھا، 4 ماہ میں ادھر رہا تھا. تو انہوں نے یہ رکاوٹ ڈال دی کہ آپ 4 ماہ یونان سے دوسرے یورپ میں رہے تھے، اس لیے آپ کا یہ روکا جاتا ہے. تو کاؤنٹ کرتے ہیں
اب جنرل فارمولا یہ، اگر آپ نے ایپیمیکرون وغیرہ نہیں کرنا اور آپ کسی اور کارڈ پر آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں صورتحال جو جاری ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل بک آپ کی ویلڈ ہونی چاہیے. بہت لمبا دورانیہ، بہت لمبا عرصہ جو ہے اگر آپ کہیں ہیں تو چکر لگا کے تھوڑا سا مطلب آپ نا وہ کر لیں، لیکن کوئی ایسی شرط یا کوئی ایسا خاص فارمولا نہیں کہ بھائی اتنی دیر رہ سکتے ہیں اتنی دیر نہیں رہ سکتے، چونکہ یہ یورپ جو ہے شینگن کنٹریز گنا جاتا ہے، ایک زون گنا جاتا ہے. اور لیکن وہ دوسری شرط اگر سامنے دیکھیں تو وہ ایک انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے ملک میں تھے اس لیے آپ کا یہ 4 ماہ کا دورانیہ زائد ہو گیا. تو اس لیے آپ کو زیادہ فکر مندی یہ کرنی چاہیے کہ ٹائم پر آپ نے پیپر جو ہے ان کی رینیول کے لیے آپ کے پاس میڈیکل بک جو ہے آخری اینسیماز 60 کم از کم وہ آپ کے پاس یونان کے ہونے چاہیے 2 4 6 ماہ قبل. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اینسیما جو ہے اگر آپ 2 ماہ پہلے کام کرتے ہیں تو 2 ماہ بعد جا کے آپ کے اینسیما شروع نظر آنے ہوتے ہیں. اس لیے کم از کم 6 ماہ قبل جو ہے اس کا اہتمام کر لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں آپ کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چن گئیں کھیت. ٹھیک ہے جناب، یہ ہے آج کا پروگرام، اس پر مکمل کرتے ہیں. میں ڈھیر ساری دعائیں کرتا ہوں آپ کے لیے، خیر و عافیت کا طلبگار ہوں. آپ میرے لیے دعائیں کیا کریں کہ میں جو ہے یہ کام جس میں نفع اور فائدہ ایک ہے کہ آپ کا دکھ اور درد دور کر کے پاکستانی قوم، پاکستانی جو ہے وہ ملت، اس کا عزت اور وقار کسی طرح بلند کیا جا سکے. بہت حقیقت ہے کہ کاش میرے وطن میں کوئی ایسا ذمہ دار ہوتا جو یہ دیکھتا کہ موجودہ سفیر سے لے کر سابقہ سفیروں تک پاکستان کمیونٹی کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے. سفیر جو ہے باپ سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ، چونکہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے باپ کا مال نہیں ہوتا، قوم کا مال ہوتا ہے. لیکن کاش کوئی میرے وطن میں سے، کاش عمران خان صاحب یا کاش کوئی ایسا ایک ادارہ ہے کہ ہاں ہم ہیں حکمران، وہ دیکھے کہ سفیروں نے پاکستانی قوم کے 50 ٹکڑے کر دیے، کیما کر دیے. اور سفیر کو تو الٹا لٹکانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک قوم کے 2 ٹکڑے کرے. اور اگر سفیر ایک قوم کے 50 ٹکڑے کر دے، ایک ناقابت اندیش بچہ لکھتا ہے کہ 26 کمیونٹیاں بنا دی ہیں، اور 26 کمیونٹیاں جو ہیں وہ سفارت خانے کے ساتھ ہیں، اور ایک کمیونٹی جو ہے وہ صرف سفارت خانے کے ساتھ ہے. اصل میں وہی کمیونٹی جو ہے وہ سفارت خانے کے ساتھ ہے، لیکن کسی رشوت لینے والے کمینے کے ساتھ نہیں، کسی ذلیل و رسوا کے ساتھ نہیں. میرے بچوں، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے سفیروں کی بلیک لسٹی سے، سفیروں کے ظلم سے، تو جان لیجئے اپنے ڈر سے دوسرے غیرت مندوں کو مت ڈرائیں. ڈرے آپ کو آپ کا ڈر مبارک، لیکن خدا کا واسطہ ہے کل اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے خدا کے سامنے جانا ہے. تو کیا یہی کہو گے کہ اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ان ظالموں کا، رشوت خوروں کا ڈر لگتا تھا آپ کو؟ کچھ تھوڑا سا اپنے اندر وہ پیدا کریں. پتہ ہے مجھے ڈر لگ جاتا ہے، حقیقتاً ڈر لگ جاتا ہے، لیکن ڈر لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی وہ ڈر کی کیفیت، بدبو جو ہے وہ تعفن پورے معاشرے میں پھیلائیں. اسی لیے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ بزدل سے کبھی مشورہ نہ لینا، وہ تمہارے اندر ڈر اور خوف اور اپنی بزدلی منتقل کر دے. میں اب بھی صاحبان حکومت سے کہتا ہوں، اپنے وطن کے تمام قابل عزت اداروں سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک صرف بات کا نوٹس لے لیں. ہمیں یہ تو بتا دیں آپ ہیں اسی دنیا میں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ پبلک سرونٹ ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں یوروز لیتے ہیں، ایک تو چھوٹا سا کام کر دیں کہ یہاں یونان تشریف لائیں. ظالموں کی مدد کے لیے نہیں، رشوت خوروں کی پشت پناہی کے لیے نہیں، ان کو مزید تحفظ اور طاقت دینے کے لیے نہیں، سچ کی آواز کو سننے کے لیے آئیں. اور پھر دیکھیں کہ آپ کے بھیجے گئے سفیر جو ہے انہوں نے پاکستان قوم، پاکستان کمیونٹی کے 26 ٹکڑے کر دیے،
اور ہر روز ایک نیا ٹکڑا کرنے پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر روز ایک نئے کرمینل، ایک نئے مجرم کو قریب کر کے کہتے ہیں کہ یہ جرائم تم نے کرنے ہیں اور اس کے بدلے تمہیں یہ انعامات ملیں گے. بڑا پیارا ہے میرا وطن، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ساری دنیا میں میرے وطن کا نام ہوگا. لیکن اس وقت کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی اگر کان ہیں، آنکھیں ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کو یہ سلطنت امانت کے طور پر، ذمہ داری کے طور پر دی ہے، تو آؤ ہمیں پاکستانی قوم کو یہ بتاؤ کہ آپ یہ ذمہ داری کس طرح پوری کر رہے ہیں. نہ کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں آپ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. رشوت لینے والے افسران جو ہیں وہ جو چاہے کریں، آپ ان کا نہ کل کچھ بگاڑ سکتے تھے نہ آپ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. تو پھر کس کو کچھ کرنا ہے؟ پھر پاکستانی قوم کو، ان غیرت مندوں کو کچھ کرنا ہے. پاکستانی قوم کے ان جوانوں کو کچھ کرنا ہے تاکہ ہمارا وطن بچ سکے. ہماری وہ سرزمین جو لاکھوں کروڑوں جانیں دینے کے بعد حاصل کی تھی، جس پر نظریہ اسلام کے تحت وہ قائم ہوا تھا، اس کو بچانے کے لیے مسلمان، وہ جوان جن کو پتا ہے کہ ان کا مقدر نصیب صرف مالک قدوس کے ہاتھ میں ہے، وہ بچا سکتے ہیں. بہرحال مایوس میں نہیں، شاید میرے وطن میں کوئی ایسا ہوگا تو اس کو آواز دیتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، اپنے وطن سے پیار اور محبت یہ ہے کہ رشوت سے شدید نفرت کریں، رشوت لینے والوں سے شدید نفرت کریں، تاکہ وہ چور جو اپنے وطن کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، اس کی ہڈیوں سے گودا نکال رہے ہیں، اس ہاتھ کو قوت سے روک کر کہا جائے کہ اس ڈھانچے کو برباد نہ کرو. تو اگر آپ ان کے ساتھ موج میلے میں ہیں تو پھر آپ کو مبارک کہ آپ میرے وطن کو لوٹنے والوں کی صف میں شامل ہیں. اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہم غیرت مند پاکستانی ایک دن ضرور آئے گا کہ ان لوٹنے والوں سے ایک ایک حساب لینا ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ. پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان پائندہ باد ہے، لیکن رشوت ہمیشہ مردہ تھی، بد دیانت ہمیشہ مردہ باد تھے، اور وہ مردہ باد ہی رہیں گے. السلام علیکم، فی امان اللہ، اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.